Hello friends, welcome to our channel. Subscribe and share our videos. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే SAP MM అంటే ఏంటి, SAP MM వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి, వరల్డ్ వైడ్ SAP MM యొక్క డిమాండ్ ఎట్లా ఉంది అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. SAP MM మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్ మాడ్యూల్. SAP two versions, old version normally ECC version and latest version S/4HANA 2020 version. ECC version called SAP MM, S/4HANA called Simple Logistics. That is called SAP Materials Management with S/4HANA Simple Logistics. అసలు SAP అంటే ఏంటి? System Application Product in Dataverse. SAP is an ERP product, Enterprise Resources Planning. So many ERP in my market. SAP only, Oracle only, BAN only, JD Edward, so many ERP products. But SAP, ఎందుకంత demand? Worldwide, leading just in the country, US clients, all US. So many US clients, SAP projects India promoting. Worldwide, one of the toppest module in SAP MM. Normally, any SAP projects normally SAP finance module, MM module చాలా డిమాండ్ ఉంటాయి. అందుకోసం SAP MM ఎక్కడ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయినా SAP ప్రాజెక్ట్స్ ఫైనాన్స్ మాడ్యూల్ MM మాడ్యూల్ కంపల్సరీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. అందుకు మనం SAP MMని ఎందుకు మనం నేర్చుకోవాలి, ఎవరు నేర్చుకోవాలి? రీసెంట్గా ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, ఆల్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, మెకానికల్ ఇంజనీర్స్, ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్స్, IT కంప్యూటర్స్, BSc, MSc, MBA, ఆల్ మెకానికల్, ప్రొడక్షన్, ఇన్వెంటరీ, వేర్ హౌస్, ఫంక్షనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పీపుల్ అండ్ SAP ఎండ్ యూజర్స్గా వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఈ SAP MM నేర్చుకోవచ్చు. ఫ్రెష్గా ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయ్యి మన కెరియర్ని నార్మల్గా కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీల్లో 15,000, 20,000 శాలరీస్ మనం జాబ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ మనం అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ప్రజెంట్ టెక్నాలజీకి మనం మూవ్ అవుతూ ఉండాలి. అందువల్ల వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ టెక్నాలజీ ఇన్ SAP వరల్డ్, దట్ టు ఫైనాన్స్ మాడ్యూల్ అండ్ MM మాడ్యూల్ మోస్ట్ డిమాండెడ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇండియాలో, మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్, సింగపూర్, మలేషియా, దుబాయ్, US, Canada, Australia, UK, so many projects started in ECC and S/4. Old version, ECC version of so many years onwards, so implementations, rollouts, projects, అన్నీ ఉండే సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్. ఇప్పుడు 2017 నుంచి S/4HANA ప్రాజెక్ట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. నా ట్రైనింగ్ SAP MM with S/4HANA Simple Logistics. ప్రీవియస్ MM మాడ్యూల్ సో మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉండి ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయి, రోల్అవుట్ ప్రాజెక్ట్స్ అయిపోయి, సపోర్ట్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. బట్ అయితే ఇప్పుడు ఏ ఫ్రెష్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయినా S/4HANAతో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. అందుకు నా ట్రైనింగ్ SAP MM with S/4HANA Simple Logistics. నా ట్రైనింగ్ నేర్చుకుంటే SAP MM మాడ్యూల్కైనా SAP S/4HANA Simple Logistics కైనా మీరు ఎంచుకుంటారు. ఆల్ ఇంజనీరింగ్, ఫ్రెష్గా ఇంజనీరింగ్ బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు మనం ఏం చేయాలి కెరీర్లో అన్నప్పుడు SAP అనేది ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఆప్షన్. గుడ్ శాలరీస్, గుడ్ కెరియర్, డ్రీమ్స్. మనం ఏ కలవకంటామో మంచి ఐటీలో మంచి జాబ్ చేయాలి, మంచి శాలరీ సంపాదించుకోవాలని ప్రతి ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, BSc, MSc, MBA ఆల్ ఆర్ ఎలిజిబుల్. అండ్ ఇన్వెంటరీలో కానీ, మెకానికల్ సైడ్ జాబ్స్ కానీ, కన్స్ట్రక్షన్లో కానీ, ప్రొక్యూర్మెంట్, వేరే సైడ్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా స్మాల్ జాబ్స్ అందరూ కూడా MM నేర్చుకోవచ్చు. SAP ఎండ్ యూజర్స్ కూడా జాబ్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్. అందువల్ల SAP MM is the best option for all engineering freshers, functional background people, end users. It's the best option for SAP MM module. How many modules in SAP MM? Normally, finance module, MM, SD, PP, PM,
HR, so many modules. Finance, whoever finance background, go for finance module. MM, all engineering graduates, all BSc, MSc people, inventory side, procurement side, normally experience in all of them. SD, marketing side, SD module. Human resources, HR side, production planning, production side, and experience in the PP module. Normally, these are all SAP modules. These are all called functional modules in the entire enterprise structure of the entity of the SAP modules. Now, how many kind of SAP consultants working in the projects? Normally, SAP projects in 3 people. One is in functional consultants. We are functional consultants. FICO, MM, SD, PP, PM, QM, all functional consultants. Technical consultants means SAP ABAP. In S4HANA projects, one more ABAP covered. Fiori developer. Third person, SAP basis consultant. Normally, మనం ఏం చేస్తాం, కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటారు. అదే SAPలో బేసిస్ కన్సల్టెంట్స్. అల్టిమేట్లీ మనం ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ ECC ఓల్డ్ వెర్షన్ కి కొత్త వెర్షన్ కి 2 మాడ్యూల్స్ నేమ్స్ చేంజ్ అయ్యింది. ఆ 2 మాడ్యూల్స్ ఏంటంటే SAP FICO ఓల్డ్ వెర్షన్, ఇప్పుడు కొత్త వెర్షన్ లో SAP సింపుల్ ఫైనాన్స్ మాడ్యూల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ S4HANA సింపుల్ ఫైనాన్స్. ఓల్డ్ వెర్షన్ లో SAP MM మాడ్యూల్, ఇప్పుడు న్యూ వెర్షన్ లో SAP సింపుల్ లాజిస్టిక్స్ మాడ్యూల్. ఈ 2 మాడ్యూల్స్ నేమ్స్ చేంజ్ అయ్యాయి, మిగతా మాడ్యూల్స్ నేమ్స్ చేంజ్ అయ్యాయి. SAP MM మాడ్యూల్ ECC అండ్ S4HANAలో స్మాల్ చేంజెస్ వచ్చింది. కంపల్సరీ ఆ చేంజెస్ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. అందుకే నా ట్రైనింగ్ లో వరల్డ్ వైడ్ అందరూ కనెక్ట్ అవుతారు. వరల్డ్ వైడ్, US, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, ఇండియా, సింగపూర్, మలేషియా, we have a lot of network in the FB and LinkedIn, all network, connect all the people, మన తెలుగు పీపుల్ అందరికీ SAP MM with సింపుల్ లాజిస్టిక్స్ మాడ్యూల్ వరల్డ్ వైడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. నా ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా షేర్ చేస్తాను మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ. నాకు SAP FICO MM లో లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్, రోల్ అవుట్, సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేశాను. సో మెనీ ఇయర్స్ ఆన్వర్డ్స్ ట్రైనింగ్ లో కూడా US, కెనడా, సింగపూర్, మలేషియా, దుబాయ్లో నేను ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చాను చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి. ఆ స్టూడెంట్స్ వీడియోస్ని కూడా మీకు పోస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను FIలో కూడా. ఇప్పుడు MM లో కూడా వీడియోస్ని నేను పోస్ట్ చేస్తాను. మీరు ఆ వీడియోస్ని చూడండి. నా ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది, నా ట్రైనింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్. ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ అంటే మనం ప్రాజెక్ట్లో వెళ్తాం, జాబ్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది, ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకోవాలి, హౌ టు డూ ద ప్రాజెక్ట్. అందువల్ల SAPలో ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి? 3 ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే హెడ్ ఆఫీస్ ఆర్ కార్పొరేట్ ఆఫీస్. ఒక కంపెనీ ఒక ఫ్రెష్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలనుకుంటుంది, దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు. ప్రీవియస్ కంపెనీకి వేరే టెక్నాలజీ చేసింది, ఇప్పుడు SAP మార్కెట్ బాగుంది, మన ప్రాజెక్ట్ని SAPలో చేయాలనుకున్న కంపెనీ చూడండి. యాపిల్, సామ్సంగ్, LG, GM మోటార్స్, బ్రిటిష్ పెట్రోలియం, దీస్ ఆర్ ఆల్ SAP క్లయింట్స్. ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏదైనా కంపెనీ కొత్తగా ఫ్రెష్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు, దాన్ని హెడ్ ఆఫీస్ అంటారు, కార్పొరేట్ ఆఫీస్. సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ రోల్ అవుట్. మన కంపెనీ GM మోటార్స్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో వర్క్ చేస్తున్నాం, బట్ బ్రాంచెస్ మేబీ చెన్నై, కోల్కతా, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్, పూణే, ఢిల్లీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్. అంటే మన కంపెనీ ఫస్ట్ హెడ్ ఆఫీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాక మనకి ఎక్కడన్నా బ్రాంచెస్ ఉంటే దాన్ని SAP ప్రాజెక్ట్ ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, దాన్నే రోల్ అవుట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్. ఒక క్లయింట్ SAP ప్రాజెక్ట్ అంతా చేసేసాక హెడ్ ఆఫీస్ లో, బ్రాంచెస్ లో కూడా SAP ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని రోల్ అవుట్. అంటే హెడ్ ఆఫీస్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అంటే రోల్ అవుట్. థర్డ్ వన్ సపోర్ట్. వన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయాక రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్న అయిపోయాక సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్, హౌ టు హ్యాండిల్ ద సపోర్ట్. That is called SAP. 3 kind of projects: implementation, rollout, support projects. 3 kind of people: functional consultants, technical consultants, business consultants. ఇలా SAP ఏ ఫ్రెషర్స్ అయినా ఇంజనీరింగ్ నుంచి బయటకు వచ్చి BSc చదువుకున్న వాళ్ళు, MCOM చదువుకున్న వాళ్ళు,
ఈవెన్ ఏ మాడ్యూల్ ఏ మాస్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎలిజిబుల్ ఎస్ఐపి ఎంఎంకి. ఈవెన్ ఎంబీఏ చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్. ఎందుకంటే వరల్డ్లో ఏ ఎస్ఐపి ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినా కంపల్సరీ ఫైనాన్స్ మాడ్యూల్ ఎంఎం మాడ్యూల్కి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇండియాలో, యుఎస్లో, మన ఇండియాలో సో మెనీ ప్లేసెస్, హబ్ బెంగళూరు, ఢిల్లీ, ముంబై, సో మెనీ ప్లేసెస్. ఆఫ్ షోర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా క్లయింట్స్ అన్ని యుఎస్ఏ ఉంటాయి. ఆఫ్ షోర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా కంపల్సరీ ఎఫ్ఐఎంఎం మోర్ డిమాండ్, మోర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. అందుకు మనం నార్మల్ జాబ్స్తోనే మనం చేద్దాం. వరల్డ్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఎంతో డెవలప్ అయింది, అడ్వాన్స్డ్. మన టెక్నాలజీని చూస్ చేసుకుని మన కెరీర్ పాత్ని స్మూత్గా, సక్సెస్ఫుల్గా మన డ్రీమ్స్ ఇమాజిన్ చేసుకున్నాము. అందరూ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, ఆల్ ఆర్ పీపుల్ కనెక్టెడ్ వరల్డ్ వైడ్. అసలు ఎంఎం అంటే మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్ మాడ్యూల్ normally is a SAP ERP component that helps organizations with the material. ఒక క్లయింట్ లో, ఒక జిఎం మోటార్స్, ఎనీ క్లయింట్స్ SAP MM, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లయింట్స్, ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్, కన్స్ట్రక్షన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీస్, వేర్ ఎవర్ గో చెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీస్ అంతా కూడా SAP క్లయింట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. ఒక కంపెనీలో మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, ఒక ఇన్వెంటరీని ఎలా మేనేజ్మెంట్ చేయాలి, ఆ ఇన్వెంటరీని స్టోర్ వేర్ హౌస్ లో ఎట్లా స్టోర్ చేయాలి, వేరేష్ నుంచి ఎలాగా షిప్మెంట్ చేయాలి, షిప్మెంట్ చేసాక మార్కెటింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ SD. ఒక కంపెనీ ఫస్ట్ మన ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ ఒక ప్రోడక్ట్ కావాలి. అంటే ప్లాంట్తో ఒక ప్రోడక్ట్ చేస్తాం. ఆ ప్రోడక్ట్ చేసిన ప్లాంట్ని ఏం చేస్తాం, మనం ఒక ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తుంది. కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ చేసిన ప్లాంట్ని మెయింటెనెన్స్ చేస్తాం, దాన్ని PM మాడ్యూల్ అంటాం. ఆ ప్రొడక్షన్లో అండ్ ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, దాన్ని TP మాడ్యూల్ అంటాం. ఆ ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్ అంతా అయిపోయాక మనం వేర్ హౌస్ ఇన్వెంటరీ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఆ ఇన్వెంటరీస్ అన్ని కూడా వేర్ హౌస్లో మెయింటైన్ చేస్తాం. అదే వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్. ఆ ఇన్వెంటరీ నుంచి వేర్ హౌస్లో చేసాక షిప్మెంట్ చేస్తాం. ఆ షిప్మెంట్స్లో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి షిప్మెంట్ చేస్తాం. అంటే మార్కెటింగ్, SD మాడ్యూల్, సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. మార్కెటింగ్, మన ప్రోడక్ట్ అంతా అమ్ముతాం, ప్రోడక్ట్ అంతా అమ్మేస్తాం, రెవెన్యూస్ వస్తాయి. అదే ఫైనాన్స్ మాడ్యూల్ అయితే. అంటే ఒక కంపెనీ MM, PP, PM, WM, SD, finance. Ultimately, my company profit or loss. It's called FSCM. Manufacturing, materials management, inventory management, all materials management. The most demandable module in the world. Best option for all engineering graduates, all SAP end users, post graduation eligible for SAP MM. మన కెరియర్ని అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో మనకున్న నాలెడ్జ్ని, అసలు SAP చాలా కష్టం అంటారు, SAP నేర్చుకుంటే జాబ్ వస్తుందా, ఏమీ భయపడదు. సిస్టమేటిక్ హార్డ్ వర్క్, ఒక ప్రాపర్ ట్రైనర్, ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ఒక రెజ్యూమ్ని జాగ్రత్తగా తయారు చేసుకున్నాం. మార్కెట్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. మనం లెట్స్ కనెక్ట్ ద వరల్డ్ ఇన్ SAP MM మాడ్యూల్. ఆల్ SAP MM వరల్డ్ వైడ్. దిస్ ఇస్ వరల్డ్ వైడ్. మన తెలుగు పీపుల్ అందరికీ రీజనబుల్గా ఎన్నో వీడియోస్ని నేను రిలీజ్ చేశాను. ఫైనాన్స్ మాడ్యూల్ నేను FICO అండ్ MM రెండు మాడ్యూల్స్ చెప్తాను. FICOలో రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద SAP కన్సల్టెంట్స్, టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ SAP అన్ని కూడా రిలీజ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఆ వీడియోస్ని MM కన్సల్టెంట్స్ కూడా, MM నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా చూసి నాలెడ్జ్ని డెవలప్ చేసుకోండి. ఎన్నో నాలెడ్జబుల్ వీడియోస్ని, టెక్నికల్ వీడియోస్ని నేను మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ ఫర్దర్గా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. లెట్స్ కనెక్ట్ SAP వరల్డ్, SAP MM, ఆల్ ద అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మనం కనెక్ట్ అవుదాం. అడ్వాన్స్డ్లో మనం ఎంతసేపు మనం నార్మల్గా చిన్న జాబ్ చేస్తూనే ఉండిపోతాం. SAP MM, SAP MM with S/4HANA సింపుల్ లాజిస్టిక్స్. మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్కైనా MM సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ కైనా వెళ్ళొచ్చు. న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ S/4HANA 2020 వెర్షన్. లెట్స్ కనెక్ట్ వరల్డ్ ఇన్ SAP MM. మరిన్ని ఫర్దర్ వీడియోస్తో మేము ముందు ఉంటాను.
థ్యాంక్ యూ మీ వీరా.